Good day, my dear children. Welcome you all for the English lesson of your online class. Today we are going to do the lesson 6 of Unit 4. අද අපි කරන්න යන්නේ Unit 4 වල lesson 6. අපේ unit එක තමයි places around me. So today we are going to learn about few other places that we can see around us. අපේ වටේ තියෙන තවත් places කීපයක් ගැන අද අපි ඉගෙන ගනිමු. Lesson 6. Read aloud. හයියෙන් කියවමු. එහෙනම් මම කියවට පස්සේ මේ sentences ඔයාලත් හයියෙන් කියවන්න. Read aloud. Look at the first picture given here. It's a very interesting place that you like. ඔයාලා කැමති place එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. මොකද්ද මේ? ඔයගලන් ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරන්න වෙන ගේම්ස් ප්ලේ කරන්න කොහටද ඔයාලා යන්නේ? I think you know the place. ඔයා මේ place එකට කියන නම දන්නවා. What is this place? Playground. Playground. Okay, let's read the sentence given here. Read after me. I go to the playground at weekends. Okay, I go to the playground. මම යනවා playground එකට. playground එක කිව්වේ ඔයගලන් දන්නවා ඔකට සිංහලෙන් කියන්නේ මොකද්ද? ක්‍රීඩා පිට්ටනිය, සෙල්ලම් පිට්ටනිය කියලා කියනවා. I go to the playground at weekends. Weekends කියන්නේ සති අන්තයට. Saturday, Sunday, සෙනසුරාදා. I go to the playground at weekends. ළමයා playground එකට යන්නේ weekend වලලු. ඕගොල්ලෝ නම් හැමදාම යනවා ඉතින් දැන් නම් ඉතින් ගෙදරට වෙලා ඉන්න නිසා යන්න වෙන්නේ නැහැ. ඉස්සර ගියා. Okay, next one. මෙන්න තියෙනවා second picture එකේ ඔයාලා කැමති තවත් place එකක්. What is this place? Children's Park. Children's Park. එතන තියෙනවා ඔයාලට සෙල්ලම් කරන්න ගොඩක් දේවල්. Read the sentence after me. I go to the children's park at weekends. I go to the children's park. Children's park එකට මම යන්නේ weekends වල. සතියන්තේ මම children's park එකට යනවා. Okay, let's move to the next picture. මෙන්න තියෙනවා ඔයාලා ආස කරන තවත් තැනක්. You can see there is a ship, there is the sea and some coconut trees. A boy with his family is enjoying in the sea. අපි මේ තැනට මොකද්ද කියන්නේ? We call it beach. මේකට කියනවා beach එක කියලා. මුහුදු වෙරළ. Beach. Okay, read the sentence after me. I go to the beach at weekends. මම යනවා beach එකට weekends වල. සතියන්තේ. එහෙනම් මේ මිනිස්සු තමන්ගේ weekend එකට යන places ගැන තමයි අපි ඉගෙන ගත්තේ. Playground, children's park and beach. Then I'm going to ask you a question. මම දැන් ඔයාගෙන් අහන්නේ. බලන්න. Where do you go at weekends? Where do you go at weekends? දෙන්න බලන්න උත්තර. කොහෙද? මේ where කියන word එක දැන් ඔයාලා දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. කොහෙද? Where do you go at weekends? Weekends වල යන්නේ. Tell me some. We go to cinema. Film hall එකට යනවා. We go to fair. පොලට යනවා. We go to town. Town එකට යනවා. We go to classes. සමහර ළමයි weekend එකට classes යනවා. ඔය විදිහට ඔයා යන තැන මොකක්ද කියලා කියන්න. Okay. Very easy activity. Now let's move into the workbook. දැන් යන්න ඔයාලගේ workbook එකට. Workbook page number 31. 31 වෙනි පිටුවට එන්න. Lesson 6. Look at the question. Match the words with the pictures. Match the words with the pictures. Match. Galapanda. Match the words
වචන ගලපන්නලු. words කියන්නේ වචන. words ගලපන්නලු with the pictures. pictures පින්තූර. පින්තූර එක ගලපන්නලු. Okay, look at the pictures. What is the first one? Playground. Look at the second picture. Children's park. Third one. Beach. දැන් අපි යමු words ටික කියවන්න. beach. එහෙනම් ඔයා beach කියන එක match කරන්න ඕනේ. ඇඳලා පැන්සලේ මෙන්න මෙතනට. Second one. Playground. ඔයා playground එක playground තියෙන තැනට match කරන්න. Next one. Children's park. Children's park එක තියෙන තැනට ඒක match කරන්න. So it's a very easy activity. I think you'll like it. මම හිතනවා ඔයාලා ඒකට කැමති වෙයි කියලා. ඊළඟට මෙන්න ඔයගලන්ට තියෙනවා තව පොඩි activity එකක්. එන්න ඔයගලන්ගේ 32 page එකට. Next page එකට එන්න. Read the question. Rearrange the words. Write the correct sentences. Rearrange. පිළිවෙලට නැවත සකසන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ ප්‍රශ්නවල තියෙන වචන මේ ඇලයිරි දාලා වචන කඩලා ඒක මික්ස් කරලා තියෙන්නේ. අනලා තියෙන්නේ. ඔයාට තියෙන්නේ මේවා ගැලපෙන විදිහට arrange කරන්න, පිළිවෙලට හදන්න. හරි වාක්‍යයක් හැදෙන විදිහට. Write the correct sentence. එහෙම කරලා ලියන්නලු correct sentence එක. නිවැරදි වාක්‍ය ලියන්නලු. Okay, let's look at the sentences. අපි බලමු first sentence එක දිහා. This is mosque. ඔයාලට මේක දැක්ක ගමන් තේරෙනවා ඇති මොකද්ද මෙතනින් හැදෙන්න ඕනේ වාක්‍ය. this තියෙනවා is mosque. ඒක අපේ පොතේ තිබ්බ වාක්‍යයක්. එහෙනම් කොහොමද වාක්‍ය හැදෙන්න ඕනේ? This is a mosque. This is a mosque. මොකද ඒ වාක්‍යයේ තේරුම? මේ තියෙන්නේ mosque එක. mosque එක කිව්වේ මතකද අපේ පළවෙනි පාඩමේ තිබුණේ මුස්ලිම් පල්ලිය. This is a mosque. මම හිතනවා ඔයාලට මේ activity එක කරන්න ලේසි වෙයි කියලා. අපි දෙවෙනි එකත් බලමු. Look at the second one. What are the words? වචන ටික දිහා බලන්න. This is playground. එහෙනම් කොහොමද මේ වාක්‍ය හැදෙන්නේ? This is a playground. This is a playground. මේ තියෙන්නේ playground එකක්. මේ තියෙන්නේ සෙල්ලම් පිට්ටනියක්. Okay. මෙන්න ඊළඟ වාක්‍යයට. බලන්න තියෙන වචන. Is this a railway station? කොහොමද මේකෙන් අපි වාක්‍යයක් හදන්නේ? This is a railway station. This is a railway station. මේ තියෙන්නේ දුම්රිය පළක්. Okay. ඊළඟ වාක්‍යය බලමු අපි. වෙන වචන ගොඩක් තියෙනවා. අපි බලමු. Look at the next one. Is a there church in picture the? වචන ගොඩයි. අපි බලමු. අපිට හොයාගන්න පුළුවන් පළවෙනි වචනේ මේ කැපිටල් අකුර දීලා තියෙන පළවෙනි වචනේ. ඒක තමයි first word එක. there. අපි මේකෙන් හදමු වාක්‍යය. There is a church in the picture. අපි ආපහු බලමු. There is a church in the picture. පින්තූරයක් තියෙනවා church එකක මෙහි. මෙහි තියෙනවා church එකක පින්තූරයක්. church කිව්වේ ක්‍රිස්තියානි පල්ලිය. මේ වාක්‍යයේ ගොඩක් වචන තියෙන නිසා මම ආපහු කියන්නම්. There is a church in the picture. මේ පින්තූරයේ ක්‍රිස්තියානි පල්ලියක් තියෙනවා. ඒක තමයි තේරුම. Okay, look at the next sentence. Nisal to library goes at
weekends. The නිසල් to library පුස්තකාලය goes කියන්නේ යනවා at weekends සතියන්තයද. එහෙනම් කොහොමද මේක හැදෙන්නේ? මම ඔයගලන්ට උදව් කරන්නම්. පළවෙනි වචනේ හොයාගන්න පුළුවන් මේ කැපිටල් ලකුරකින් පටන් ගන්න පළවෙනි වචනේ. සාමාන්‍යයෙන් වාක්‍යයක් පටන් ගන්න කැපිටල් ලකුරකින්. එහෙනම් මෙහෙම ලියමු. නිසල් goes to the library at weekends. අපි ආපහු බලමු. නිසල් goes to the library at weekends. නිසල් යනවා ලයිබ්‍රරි එකට සතියන්තයේ. නිසල් goes to the library at weekends. එහෙනම් ඒ වාක්‍යය ටිකක් දිගයි. නමුත් ඉතින් මම කියලා දීපු නිසා මම හිතනවා ඔයගලන්ට ඒක හදාගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. එහෙනම් ඔයගලන්ගේ workbook එකේ activities දෙකක් තියෙනවා. මේ activities දෙකම කරන්න. Okay. That is the end of our lesson 6. එහෙනම් මේ අවසානයේ අපේ 6 වෙනි පාඩමේ let's meet here in the lesson 7. අපි 7 වෙනි පාඩමේදී නැවත හමු වෙනවා. Goodbye all of you.